جمعرات کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ملک کے معروف اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ آج دوستوں کو بتاتے چلوں کہ آپ دوستوں کی کالز ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور بذریعہ کال آپ کے سوالات شامل ہوں گے، اور ان سوالات میں آپ استخارہ سے متعلق خصوصی طور پہ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بھی شعبے، کسی بھی لائف کے کسی سیکٹر کے حوالے سے آپ کو اگر استخارہ کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کہیں کنفیوز ہیں، تو آپ جو استخارہ کی روشنی میں جو اشارہ آئے گا آپ وہ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے مدد لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دینی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بھی آج آپ لوگ کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 0213512345 یہ ہمارا نمبر ہے۔ اور آپ کی جب کال آئے گی، سوال آئے گا، تو وہ ہم لکھ لیں گے۔ وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوران وقفہ استخارہ کر کے تو واپس جب آئیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ہم پروگرام کے سٹارٹ میں ہمیشہ موجودہ جو صورتحال ہوتی ہے اس حوالے سے بات کیا کرتے ہیں۔ تو ایک تو پورے ملک میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بارش جو ہے وہ ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تقریباً سب کو ہی بارش کا موسم پسند ہوتا ہے، مگر جب ایسی صورتحال، ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ کسی ایک ادارے کی غفلت کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی ایک طبقے کی غفلت کی وجہ سے انسانی جان جب چلی جاتی ہے، تو وہ ایک رحمت والا تو نہیں، خیر وہ جو ایک خوشی والا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، وہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ جیسے کل 6 اموات کل ہوئی ہیں، اس سے زیادہ اموات ایک دن پہلے ہوئی ہیں، اور ابھی تو بارشیں بھی اتنی نہیں ہوئیں۔ یہ کیا حال ہو جائے گا اگر اللہ نہ کرے، اگر بارش ہو جاتی ہے زیادہ تیز تو ڈوب جائے گا شہر پورا، کچرا الگ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ سیاسی جو ذمہ داریاں رکھنے والے لوگ ہیں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے اس صورتحال کو دیکھ کے؟ فہیم، اس میں تو جتنا کلام کیا جائے کم ہے۔ اصل میں آج ایک خبر بڑی پہلے پیج پر اہم جو ہے میں نے دیکھی کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے احتساب کی عدالتیں کرپشن کے خاتمے کے لیے جو اہتمام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تاریخ پڑھیں، بنی اسرائیلی جو تباہ ہوئے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے چھوٹوں پر تو سب کچھ کیا، چھوٹوں کا تو پورا احتساب کیا، بڑوں کا احتساب بالکل نہیں کیا، اور اس وجہ سے آج بھی اربوں خربوں کا بجٹ لوگوں جیب میں چلا جاتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب دیکھا کہ میری زرہ، میرا لباس جو میرا گم ہو گیا تھا ایک یہودی کے پاس ہے، آپ قاضی کے پاس چلے گئے اور آپ نے کہا کہ میرا اس شخص نے لباس چرا لیا ہے، تو اس قاضی نے اس یہودی کو بلا لیا، قاضی شورے علیہ رحمہ۔ تو مولا علی مشکل کشا سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ تو کہا یہ میرا غلام ہے، اس کو پتہ ہے میری زرہ ہے۔ تو کہ غلام کی گواہی تھوڑی قبول ہوگی، تو یہ میرا بیٹا ہے حسن، کہا اس کی گواہی قبول، کہا یہ تو جنت کا سردار ہے۔ نوجوان حسن تھے، حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ نے کہا کہ یہ گواہ ہے، یہ گواہ کہ نہیں، یہ تو تمہارا بیٹا ہے، ایک تمہارا غلام ہے، اور تم کہتے ہو کہ زرہ میری ہے لیکن گواہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو کہا کہ تمہاری یہ زرہ نہیں ہو سکتی، اور اس یہودی کو جو ہے مطلب یعنی کہ جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو یہ ہے اسلام۔ ہم نام تو لیتے ہیں خلفائے راشدین کا، ہم نام تو لیتے ہیں اسلام کا، بلکہ نام کیا لیتے، اب تو معاذ اللہ اسلام فوبیا ہمارے اندر ہم مسلمانوں میں پیدا ہو چکا ہے، تو ہم غیروں کیا کہیں۔ دیکھیں، جب تک، ویسے بہت شکریہ جناب چیف جسٹس گلزار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ساری تباہی اور بربادی کی وجہ یہ ہے احتساب نہ ہونا۔ خدا را احتساب کریں، ورنہ آپ ہوں یا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس کو اللہ مرتبہ دیتا ہے اس سے اس کے ماتے دن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے تمام ججوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جتنے جج اس وقت نیچے ہیں ان سے، کہ کون سا جج کیا کر رہا ہے۔
तो एक तो अब अदालत में लोग जाने से पनाह मांगते हैं, बड़े बड़े भी कहते थे पनाह मांगो, क्योंकि अब जब बंदा जो है ना कोई केस दाखिल करता है तो बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन वो केस ख़त्म नहीं होता। कभी जज साहब नहीं आए, कभी वकील गायब, कभी जज साहब नहीं आए, लिंक राउंड करते 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 बंदा मर जाता है। तो इसलिए अगर चीफ जस्टिस साहब ये देखें कि वाकई अपनी कब्र शर को बचाना है तो मेहरबानी करके एहतसाब करें। खरबों रुपए के बजट आते हैं और जीवन में चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कत्ल पर कत्ल हो रहे होते हैं, पता है कत्ल इन्होंने करवाया है, लेकिन जाहिर है कि बस ख़त्म। अदलिया पे अवाम का इसी वजह से जो एतमाद है, जो यकीन है, वो कम होता जा रहा है। और हमने माजी में भी देखे हैं कि जितने भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं वो बड़े ताकतवर और बाइख्तियार रहे हैं। उन्होंने कुछ पहलुओं पे बड़े अच्छे काम भी किए, मगर अदलिया के हवाले से जो अमली तौर पे बेहतरीन इक़दाम होने चाहिए थे उसकी कमी हमेशा महसूस की गई है। हम गुलजार साहब की जो ख्वाहिशात हैं, जो उन्होंने कोशिश की है, हम उसको सपोर्ट करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि जल्द से जल्द हमारी अदलिया का जो निज़ाम है वो मज़ीद बेहतर हो सके और इंसाफ की फराहमी जो है वो आम लोगों तक मुमकिन हो सके। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं नासिरा बात कर रही हूँ। नासिरा बात कर रही हैं, कहाँ से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। क्या कहेंगी नासिरा जी? जी जी मुझे इस्तिखारा करवाना था अपने किस हवाले से? जी सवाल बताइए। जी मुझे इस्तिखारा करवाना है मौलाना साहब से। जी जी, किस बारे में करवाना है इस्तिखारा? जी मुझे बच्चों की शादी के बारे में बात करनी है। ठीक है, बच्चों मतलब सवाल अपना बताइए आप ठीक से। जी मुझे बच्चों के इस्तिखारे के लिए बात करनी है, शादी के हवाले से। कीजिए जी। मतलब आपको क्या क्या इस्तिखारा किया जाए कि बच्चों की शादियां हो नहीं रही या हो गई हैं या क्या है? नहीं कितने बच्चे ये हैं? रिश्ते आए हुए हैं, उनके लिए मतलब पूछना है मुझे। अच्छा, कि ये उनके लिए सही रहेंगे या नहीं। तो ये आप मजमूई तौर पे सबका पूछना चाह रही हैं या कोई एक बच्चा है जिसकी शादी? मेरी दो बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। ठीक है जी उनके लिए पूछा, और बेटी की जॉब के लिए मुझे पूछना है। वो दुबई में है, उसकी 8-9 महीने से जॉब भी नहीं है। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। बाकी सवाल आपका अभी तक वो हमारे नाम बताएं, नाम पूछें। नाम बताएं बच्चों के। जी मेरे बेटे का नाम सलान है। अच्छा, और उनके जो रिश्ता आया है उनकी जो अम्मी का नाम है और निगत नाम है उनकी अम्मी का, और जो लड़की है उसका नाम रबिया है। ठीक है, रजिया। ठीक है, रबिया रबिया। जी ठीक हो गया। और मेरी बेटी का नाम रिदा है। रिदा। और जो रिश्ता आया हुआ है रहमान है, उनके वालदा का नाम है फरजाना। ठीक है, तो आप ये इस्तिखारा करवाना चाहती हैं और बेटी की जॉब के हवाले से आपको पूछना है। जी जी बेटी की जॉब नहीं हो रही, दुबई में है, 8-9 महीने से उसकी जॉब नहीं हो रही है। ठीक हो, अरसलान और रिदा ये इनके बेटे। जी हाँ जी, अरसलान और रिदा ये बच्चे। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से हम वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ सवालात जो हैं वो प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी हमें मिल गए थे। अभी दौरान वक्फा भी हम आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। दौरान वक्फ़ा हमने कुछ कॉलर्स की हमने कॉल ली है और उनके सवालात जो हैं वो हमारे पास पहुंच गए हैं। उन सवालात के जवाब दिए जाएंगे इस्तिखारा की रोशनी में। सबसे पहला सवाल हमें हुमैरा साहिबा का आया है कराची से। इन्होंने कहा सर कि मेरे घर है, उसके 3 पोर्शन है, एक पे देवर रहते हैं, एक नंद रहती हैं और फिर सबसे ऊपर वाला मेरे पास है। ऊपर वाले पोर्शन के 2 कमरे हैं जिनकी मैंने छत डलवानी है, वो छत नहीं डलवा पा रही। क्या वजह क्या है ये बताइए, इस्तिखारा करके बताइए और फिर मुझे इस्तिखारा करने का तरीका भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैन आमतौर पर ऐसा होता है जब काम नहीं हो रहे होते ना तो लोग समझ रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता किसी ने कोई रुकावट डालवा दी है, और बिलखुसूस देवर और नंदों के दरमियान इस तरह के मामला और ज़्यादा पैदा हो जाते हैं कि बंदा खामोखा बदगुमानी करता है। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा और अल्लाह ताला की करम नवाज़ी होगी। आप 313 मरतबा हर नमाज के बाद या मालिको या मालिको या मालिक पढ़ें, अल्लाह ताला आपका ये काम आसान कर देगा।
کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آپ کی چھت پڑ جائے گی تاکہ آپ کے 2 کی جگہ 4 کمرے ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوسرا آپ نے جو کہا کہ استخارے کا طریقہ, تو ایک تو جو دعا ہے استخارے کی, وہ دعا تو ہر مطلب کے مجمع وظائف کتابوں میں موجود ہوتی ہیں. وہ جب جو 5 سورے ہوتے ہیں مجمع وظائف کے نام سے, ان میں مطلب دعائیں ہوتی ہیں, تو وہ دعا پڑھ کر رات کو سونا ہوتا ہے, نفل پڑھ کر بھی. لیکن ایک جو مطلب یعنی کہ طریقہ آسان ہے وہ یہ ہے, 1100 برس پہلے امام سمرقندی علیہ رحمہ گزرے ہیں, انہوں نے قرآن پاک کی اذا زلزلت الارض والی جو ہے جو صورت ہے, اس کی جو آخری آیتیں ہیں خیرن یرا و شرن یرا والی آیتیں, اس کا استخارے کا طریقہ 6 رکعت کا جو ہے نا انہوں نے دیا ہوا ہے. تو ہم وہ طریقہ پورا لکھا ہوا پوری دنیا میں بھجواتے ہیں. تو اگر آپ مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر, تو یا پھر آپ کراچی سے کال کر رہی ہیں تو کراچی وہاں آ جائیں. وہ 6 رکعت کے استخارے میں 15 منٹ کے اندر آپ کو یس نو کا جواب مل جائے گا, اور زندگی بھر کام آتا رہے گا. آپ شادی کے لیے کریں, آپ چھت کے لیے کریں, آپ کاروبار کے لیے کریں, آپ مکان لینے کے لیے کریں, بیچنے کے لیے کریں, وہ 6 رکعت پڑھنی ہے. یس نو کا خیرن یرا شرن یرا والا جو طریقہ جو ہے وہ بڑا آسان طریقہ ہے, انتہا, اور ہم ہر ایک کو دیتے ہیں. تو وہ آپ منگا لیجئے, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, اشارہ کس صورت میں آتا ہے, مطلب جواب دیکھیں بھائی, کس طرح ملتا ہے؟ دیکھیں 6 پرچیوں پر لکھنا پڑتا ہے. یہ والی تین پر خیرن یرا والی آیت اور 3 پر شرن یرا والی آیت, دونوں آیت لکھی, ان کو فولڈ کر لیا. ان آیتوں کو فولڈ کرنے کے بعد ایک پیالے میں رکھ دیا, ایک خالی پیالہ برابر رکھ دیا. 2 رکعت نماز پڑھی کہ یا اللہ میں 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھ رہا ہوں, اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہ فرما دے. ٹھیک ہے. تو یہ کر کے 2 رکعت سلام پھیرا, 12 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھا, 12 مرتبہ دوسری پڑھنے کے بعد جو خالی پیالہ ہے اس میں ان 6 جو پرچے ہیں اس میں ایک نکال کے اس میں ڈال دی. ٹھیک ہے. وہ تو فولڈ کی ہوئی نا, پتہ نہیں کیا لکھا جی ہے, ہاں. سمجھے. اسی طرح پھر دوبارہ 2 رکعت مطلب یعنی کہ جو ہے پڑھی کہ یا اللہ میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے, سمجھے. پھر آپ نے سلام پھیرا, اور پھر وہ اس پیالے میں جسے 5 پرچے باقی تھی, تو اس میں سے ایک پرچی آپ نے 12 مرتبہ بسم اللہ شریف 12 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آپ نے اس میں ڈال دیا. پھر ٹھیک ہے. پھر پڑھا. تو اس طرح 6 رکعت پڑھیں گے تو 3 پرچیاں ادھر آ جائیں گی. اب اس کو کھولیں جو ہم نے خالی پیالے میں ڈالی وہ والی. ٹھیک ہے. اس میں خیرن یرا والی اگر ایک کھولی, دوسری خیرن نکلی, تیسری خیرن یرا والی نکل گئی, تو سمجھ لو کہ آپ کا کام بہت ہی سپریم ہے, ٹھیک ہے, کر لیں. اگر 2 بھی خیرن یرا نکلی اور ایک شرن یرا نکلی تو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر شرن یرا کی 2 آ گئی یا 3 آ گئی تو اس کا بچ جائے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو یہ طریقہ کار آپ وہ بذریعہ خط بھجواتے ہیں, پوری دنیا میں بھجواتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا جی, پھر دوسری کال آئی, دوسرا سوال آیا ہمارے پاس رشتوں کے حوالے سے. ہیرا ایک ہیں خاتون ہیں, ان کا رشتہ آیا ہے ارسلان نامی ایک لڑکے کا. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ استخارہ کر کے بتائیں کہ شادی کرنا یہاں پہ مناسب ہے, رشتہ آیا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, ہمارا جواب تو یس کا ہے, لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ چھان پٹک پوری کر لیں. ہماری طرف سے تو استخارے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ناصرہ صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں کا استخارہ کروانا ہے. ان کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. بیٹے کا نام ہے ارسلان, ان کا رشتہ آیا ہوا ہے ایک جگہ سے, ربیہ نامی لڑکی کا, اور رضا ہیں ان کی بیٹی جو ہے, ان کا رشتہ آیا ہوا ہے رحمان نامی لڑکے کا. پھر انہوں نے بیٹی کی جاب کے حوالے سے بھی کہا کہ دبئی میں ان کی بیٹی ہوتی ہیں, ان کی جاب کے بارے میں بھی. جی بہن, دونوں رشتوں کی اجازت ہے. اجازت ہے, ٹھیک ہے. اور بقیہ یہ کہ آپ چھان پٹک کر لیں, خود بھی استخارہ کر لیں. استخارہ کا طریقہ اگر چاہیے تو خط کے ذریعے منگا لیں. والا اسلام آباد میں تو ہماری ماشاءاللہ کافی برانچ جگہیں ہیں, خاص کر کے ہمارا شٹل ایٹ ٹاؤن میں ہماری برانچ ہے سیلانی کی. پھر گیگا مال میں جو ہے وہاں چلے جائیں, وہاں سے استخارہ کا طریقہ لے لیں, یا پھر مجھے خط لکھ دیں تو میں بھجوا دیتا ہوں. ورنہ ہم نے دونوں کو اجازت دے دی ہے. اور اچھا, جو بیٹی جو ہے جو آپ کی دبئی میں ہے, جاب نہیں ہو رہی 7-8 مہینے سے, تو آج کل تو بڑی مسائل سب کی جاب کے ہو گئے. اللہ ہم اس امت کا حال اچھا کر دے اور لاک ڈاؤن کی آفت سے ہماری جان چھڑائے, کورونا سے جان چھڑائے. تو بہرحال بہن مایوس نہ ہو, جو ہے صبح فجر کی نماز پڑھ کر 5 تسبیحاں الحی القیوم الحی القیوم الحی القیوم کی 5 تسبیحاں پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی پڑھیں, آپ کی بیٹی پڑھے, ثواب کی جسے پڑھیں. یہ اسم اعظم بھی ہے, اس کی برکت سے راستے آسان ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہوگا. اچھا, مریم صاحبہ نے راولپنڈی سے کال کیا ہے. انہوں نے کہا ان کا بیٹا ہے ایان علی, اس کا نام ہے, 5 سال اس کی عمر ہے. کچھ دنوں سے اس کی عجیب سی حالت ہے, وہ اکیلے بیٹھ کے کھیل رہا ہوتا ہے, اور وہ
کسی کو دکھایا, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بچے ہیں اس کے ساتھ, ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے, یہ کافی پریشان ہے, استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ہے. دوسرا انہوں نے سوال اپنے شوہر کے حوالے سے کیا ہے, ان کے شوہر کی جاب نہیں لگتی, پڑھنے کے لیے بھی کچھ انہوں نے کہا ہے, ہمیں بتائیے. دیکھیں ہمارے پاس استخارے میں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ آپ کے بچے کے ساتھ جو 5 سال کا بچہ ہے اس کے ساتھ جنات کے بچے چل رہے ہیں یا وابستہ ہو گئے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اور ہم سب کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی ذات ہے پوری کائنات کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جنات کا حقیقی مسئلہ پیش کیا گیا تھا, ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غم بیان کیا تھا, جن کو جنات نے سونے نہیں دیا تھا. حضور نے اس وقت حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی لکھو. تو ایک تعویذ سرکار نے لکھوایا تھا اور پھر اس تعویذ کو حضرت ابو دجانہ کو پیش کیا تھا, عطا فرمایا تھا, تو اس سے الحمدللہ ان کے گھر سے جنات بھاگ گئے تھے. تو آج تک وہ تعویذ حدیث پاک کی بڑی کتابوں میں موجود ہیں. تو الحمدللہ وہ اگر تعویذ ہم سے منگوا لیں گی تو آپ گھر میں رکھ دیں, ایک نقش لگا دیں اس تعویذ کا اور ایک بچے کو پہنا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وجہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے تو انہوں نے نہ جانے کس حساب سے کیا ہے. ہمارے استخارے کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی شوہر کی سر ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو شوہر کے حوالے سے جو ان کو وہ گائیڈ کر دیں گے اور مزید جو ہے کالز جو ہمارے پاس سوالات ہیں وہ بھی شامل کریں گے. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں جو ایک سماجی کارکن ہیں اور عالم دین ہیں. آپ سے استخارہ کے حوالے سے گفتگو رہتی ہے. تو وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے مریم صاحبہ نے جو کال کیا تھا راولپنڈی سے ان کے بچے کے حوالے سے, تو اس کا جواب دے دیا تھا. ان کے شوہر کے بارے میں جواب باقی تھا جن کی ملازمت کے بارے میں پریشان تھی. وہ کہتے کہ کہیں بھی ملازمت نہیں ہو پاتی ہے, پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. تو وہ بچے کے لیے باقی میں بات ہو رہی تھی تو آپ کا وقفہ آ گیا تھا. تو بیٹا وہ تعویذ آپ منگوا لیجیے. یہ تعویذ جو ہے نا جس کے گھر میں ہو یا گلے میں ہو نا تعویذ, تو جنات سے وہ محفوظ رہتا ہے کیونکہ یہ براہ راست حضور نے لکھوایا ہے. اور یہ کوئی مطلب نہیں کسی عام بازار کی کتاب میں نہیں, یہ تو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے بہقی شریف, اس پہ تعویذ موجود ہے. بعض لوگ تعویذ کا بڑا انکار کر دیتے, تعویذات کہاں سے آ گئے. ارے بھائی خدا کے بندو, عقل سے ہوش کے ناخن لو. قرآن کی بڑی بڑی تفسیر جلالین, ایک بہت بڑی تفسیر ہے قرآن کی, تفسیر جلالین. اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باقاعدہ عورتوں کو نہانے کے تعویذ لکھ کے دی ہیں. جو عورتیں بالکل 9 مہینے ان کے ہو جاتے تھے تو پھر اس سے وہ نہاتی تھیں پانی میں ڈال کر, اور الحمدللہ اولاد کی آمد بڑی آسانی سے ہو جاتی تھی. اب ہم وہ تعویذ آج بھی دیتے ہیں, لیکن اب نہانے والا نظام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے زمین پکی اور گٹر لائنیں, تو اس لیے اب ہم وہ تعویذ جو ہے نا مطلب کہ اس کو زعفران والا سے لکھوا کر اس کو پلاتے ہیں اس تعویذ, کیونکہ وہ آیتیں قرآن کی آیتیں نا اس کے اندر. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بیٹا وہ تعویذ منگوا لیجئے. بقیہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کا بڑا آسان نسخہ دیا ہے, اس کو لازمی کریں, آپ بھی کریں, آپ کے شوہر بھی کریں اور پوری امت کریں. فجر کی اذان سننے کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے آپ کا ہمارا گمان بھی نہیں. بے شک انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, ٹی وی کا والیوم کائنڈلی بند کر دیجئے تاکہ ہماری آپ کی بات ہو سکے. ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, اوکے. ہمیں نسیمہ صاحبہ کی کال آئی تھی کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کے گردے میں پتھری ہے غالباً اور یہ اس کی وجہ سے پریشان عام طور پر جو ہے نا مطلب کہ گردے میں پتھری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بغیر آپریشن کے ہی مطلب کہ یورین کے ذریعے نکل آتی ہے. وہ بہت سے لوگوں کو الحمدللہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کی رحمت عطیہ ہو جاتا ہے کہ مسئلہ ہو جاتا ہے. 200 مرتبہ یا شکورو یا شکورو یا شکور یا شکورو یا شکورو یا شکور اللہ کا نام پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پانی پی لیں.
जब आप कराची में ही हैं तो अपने शौहर को या घर में बाप को भाई को किसी को भेज दें तो वो मुझसे आके दम किया पानी भी ले लें और हम 14 आयतें उस पर डाल देते हैं, 7 आयतें सूरह फातिहा की और 7 आयतें आयत शिफा की। अब हुजूर फरमाते हैं कुरान बेहतरीन दवा है, तो फिर वो जब वो पानी फिर बड़ी बोतल में डाल दें और वो पानी पीते रहें, इंशाअल्लाह ये पानी दुनिया की बेहतरीन दवा बन जाएगा और अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह बग़ैर ऑपरेशन की पथरी से आपकी जान छूट जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, जिस तरह तावीज़ के हवाले से कुछ लोग आपने कहा कि इनकार करते हैं, तो तावीज़ का इनकार करना ठीक है, वो तो जिस तरह आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, मगर क्या ऐसा है कि एक मेजर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप सेहत के हवाले से आपको कुछ मसाइल का सामना है और आप सिर्फ तावीज़ की मदद ले रहे हैं, आपको तबीब के पास नहीं जाना चाहिए? क्या किसी हकीम किसी डॉक्टर से उसकी दवाई खानी चाहिए और साथ तावीज़ देना चाहिए, या सिर्फ एक तरीका इलाज काफ़ी होता है? नहीं देखें, गुज़िश्ता भी सिलसिले में हमारी बात हुई थी कि रूहानी इलाज भी सुन्नत है और डॉक्टरी इलाज भी सुन्नत है, यानी कि दोनों होने चाहिए। अच्छा, असल में जो तावीज़ का इनकार करते हैं ना, उसके पीछे एक हदीस पाक को उन्होंने दलील बना लिया है, वो उनकी मतलब की बात नजर है दलील बना। जैसे सऊदी अरब के जो वहाँ वाक़ मुतव्वे हैं, आपका तावीज़ अगर पहना होगा उतार लेंगे, छीन लेंगे तावीज़। अच्छा। हाँ, उतार लेंगे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया ना, तो ज़ाहिर है रोज़ाना लोग मुसलमान हो रहे थे। हाँ। अच्छा, मुसलमान हो रहे थे तो जो गैर मुस्लिम थे वो मुसलमान हो रहे थे, तो जो उनका लिबास था वही चल रहा था, तो उनके गले में तावीज़ मतलब यानी कि होते थे। अच्छा, तो सरकार ने उन तावीज़ात पर जिसके तावीज़ की इब्तिदा होती थी बिस्म लात, बिस्म उज़ात, बिस्म मनात, ये तीनों बुतों के नाम कुरान में मौजूद हैं। ठीक है। बिस्म नाइला, नाइला भी बुत थी ना, नाइला बुत का नाम है। तो सरकार करीम ने उन तावीज़ को हटाने का हुक्म दिया कि नहीं, ये तावीज़ उतार दो, क्योंकि ज़ाहिर है बुत के नाम से बिस्म लात के माने लात के नाम से शुरू करता हूँ, बिस्म मनात के माने मनात के नाम शुरू करता हूँ। तो हुजूर ने उन तावीज़ात से लोगों को बाज रखा कि नहीं, और जिन तावीज़ात में ऐसा कुछ नहीं था उनको इस्तेमाल करने मना नहीं किया। सही है। और जो मना वाली बात थी वो बुतों के नाम की थी, आज तक लोग उसको पकड़े बैठे हुए। अरे अक्ल के नाखून लो कि जब तफसीर जलालैन कोई शख्स आलिम नहीं मानता, कम से कम पाकिस्तान की बात करें, इंडो पाक में हो सकता है मदीना यूनिवर्सिटी में भी हो, लेकिन वहाँ जलालैन पढ़ाई जाती है, कुरान पाक की तफसीर। जब मैं खुद पढ़ता था जलालैन हमारे लाजमी होती थी। सही है। जलालैन शरीफ में इब्न अब्बास का हवाला मौजूद है, और इब्न अब्बास वो साहबी हैं रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जो कुरान के सबसे पहले मुफस्सिर हैं। तो अब इतनी बड़ी बात है कि वो तावीज़ दिया करते थे, और क्या, तो भाई वो तो सरकार ने बुतों के नाम की ममानियत फरमाई है। सही है। मैं अच्छा, आपको लेकिन वो पॉइंट बात समझ गया। उधर ही आ जाते हैं कि भाई दोनों इलाज करना चाहिए, दोनों करने चाहिए। कुरान ने वादे कर दिया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कि हमने कुरान उतारा तो शिफा है, आप शिफा हासिल करें। और हुजूर फरमाते हैं फातिहतुल किताब शिफा मिन कुल्लि दाइन, सूरह फातिहा तमाम बीमारी की शिफा है, अब इससे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ओके। अच्छा, मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक जगह गया हुआ हूँ, हमारे एक मुलाजिम है, फैक्ट्री में होते हैं, और उनकी बेटी का इंतकाल हो गया था। मैं उन बेटी को देखा, उसके कान में इन्फेक्शन थी, उस छोटी सी बच्ची, उसके कान में कोई इन्फेक्शन थी, वो रोती थी। इन्होंने चेक किया और ये उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, उसे पता नहीं किसी के पास ले गए, वो उसे रोज़ फूंक मार देते थे साहब, और तावीज़ दे दिया, बच्ची का इंतकाल हो गया। मतलब मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा ये इन्होंने सारा कुछ तावीज़ पे डालना है, और ये असल जो है ये सब कुछ जहालत पे है। सर, ये नाक से तो खाना नहीं खाते ना, मुंह से खाना खाते हैं ना, है ना। बिल्कुल। तो देखिए मसला ये है कि आदमी ऐसी गलतियाँ कर बैठता है कि वो सारा जो ना इसका खुमियादा हमको भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं भाई, देखिए किसने मना किया भाई कि डॉक्टर के पास ना जाए, तो बहरहाल के बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा कर बैठते हैं। सर, वो मुझे वो हदीस याद है, उसका खुलासा, जिसमें वो एक सहाबी जो है उनके दिल में तकलीफ़ हुई, तो उन्हें कहा गया कि ये खजूर और ये गुठली जो है, ये गुठली पीस के अजवा सुबह सुबह खाओ, और वो फलाने जो तबीब हैं उनसे जाके मिले, उनसे दवा लें जाए। ये रिवायत तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना, जब सरकार करीम घर में गए ना काशान सैयदा कायनात पर, हाँ। तो खजूरें मौजूद थीं, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या तो सरकार लेके गए थे या मौजूद थे, तो हज़रत अली ने उसको उठा रख खाना, सरकार बोला नहीं तुम्हारे लिए नहीं,
परहेज। अच्छा, सही सही सही। तो ये परहेज, ये दवाई, ये सब कुछ जो है ना, सरकार ने जो फरमाया कि अगर मतलब यानी कि तुम्हें सोने के भाव में मेथी दाना मिल जाए ना, तो भी सोने के भाव में ले लो। तो मेथी दाना है, कलौंजी है, सर ये तिब्बे नबी के बगैर तो ये सारे सना जी हाँ, मक्खी जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सही। एक वक्फा सर ले लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करेंगे और दौरान वक्फा भी आप दोस्तों के सवालात शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोस्तों के सवालात अपने प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। इस्तिखारा से मुतल्लिक जो भी सवालात हम तक पहुँचे हैं, अभी वक्फे से पहले हमें जितने भी सवालात आए हमने मेरा ख्याल वो शामिल कर रही है। नसीमा साहिबा का आखिरी सवाल था, अभी बदरुन्निसा साहिबा का हमने जो है वो सवाल शामिल करना है। सेहत की ख़राबी की वजह से वो काफ़ी परेशान हैं और उनका कहना ये है कि उन्हें नींद नहीं आती है, पेट के भी जो मैदे के अमराज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं उन्हें, और उल्टी उन्हें हो जाती है कुछ भी खाती पीती हैं तो। कोई दवा खाने को दिल नहीं करता है उनका, तो वो बड़ी परेशान थी। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए और इस्तिखारा करके बताइए। एक कॉल आप भूल गए, फरियाल साहिबा की जो इस्लामाबाद से आई थी। हाँ, अच्छा, वो मेरी बहन फरियाल, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आपको आपके लिए उसने दुआ भी करवाई थी, आज भी करवाएंगे आपका नाम लेके। आपसे मैंने कहा था कि आप हमारी इधर तशरीफ़ ले आएँ। मैं ख़वातीन से नहीं मिलता और ज़ाहिर मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कोई नफ्स तो देखनी नहीं है आपकी, समझे। और ख़वातीन को ख़वातीन से मिलना चाहिए, चाहे वो डॉक्टरी इलाज हो भी कोशिश करे कि डॉक्टरी भी इलाज ख़वातीन से करवाएं, मर्द से ना करवाएं। और करवाती है तो कोई मतलब इन्हें कि इस्लाम में ममनियत नहीं है, लेकिन बेहतर यही है, तरजीह खातून तबीबा को देनी चाहिए। तो बहन अब आज पता चला कि आप तो कराची में नहीं हैं, आप वहाँ इस्लामाबाद में, तो हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लग गई हो। तो ऐसा नहीं है बहन, हम आपकी खैर ख्वाह हैं। हमारे पास कराची में बहुत सी मुल्क से और मुल्क से बाहर से भी ख़वातीन आती हैं। उनकी ज़िद होती है कि मुझे बशीर फ़ारूकी से मिलना है। तो हमारे स्टाफ की जो ख़वातीन है, क्योंकि हमारी एक बिल्डिंग के अंदर एक पूरा पोर्शन ख़वातीन का है, वो ग्राउंड से लेकर टॉप तक ना, उसमें ख़वातीन ही ख़वातीन होती हैं। तो पर्दे का हमारा पूरा निज़ाम है। तो इस तरह फिर वो मुझसे एडिटर को में बात करा देती हैं। तो आप मतलब यानी कि अगर सैलानी का नंबर चाहिए तो आप हमारे इनसे ले लीजिएगा, या मेरा नंबर चाहिए तो ले लीजिएगा, मेरे जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वगैरह हैं इस प्रोग्राम के, तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। आप कराची में नहीं हैं तो, या फिर कभी आप इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में हमारी ब्रांच से हमारा नंबर ले लें तो हमसे फ़ोन पर बात कर लीजिएगा। मतलब कहने का कि हमने खुदा न खास्ता आपकी दिल शिकनी नहीं की, हमारी मजबूरी, शरीयत भी हमें ये कहती है कि हम ख़वातीन से ना मिलें। बकिया बदरुन्निसा बहन, आपको दो वजीफ़े दूंगा। एक तो ये कि जो आपने कहा कि जोड़ों में दर्द है, तो या गनियो या गनियो या गनी 70 मरतबा पढ़कर हाथों पे दम करके जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है हाथों को फेरे, इंशाअल्लाह ताला आपके बदन का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और हर मतलब यानी कि नमाज के बाद 12 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 12 मरतबा दुरूशी पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 2-3 घूंट पानी पर दम करके पानी पी लिया करें। आपने कराची से कॉल की है, आपकी यकीन आपकी गुफ्तगू बता रहे थे कि आप काफ़ी उम्र रसीदा खातून हैं, तो आपके बेटे होंगे, दामाद होंगे, किसी को भी आप भेजें मेरे पास। मैं ज़ोहर की नमाज़ में वहाँ होता हूँ, असर के होता तो चारों नमाज़ें हूँ, लेकिन ज़ोहर असर में ख़ास करके मेरा अमला भी होता है। तो हम आपको तावीज़ात दे देंगे, वज़ाइफ दे देंगे, आप डॉक्टरी इलाज भी करें, हमारा इलाज भी करें। अल्लाह आपको शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमें जितने भी सवालात थे वो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिए हैं, और इससे पहले कि हम दुआ के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करें, मैं आपसे एक मुख्तसरन एक और चीज़ भी पूछना चाहता हूँ कि वो लोग जिन्होंने ख़त भेजे हैं और वो ख़त आप तक नहीं पहुँचे, या आपकी तरफ से जो जवाब वो ख़त जो है वो उन तक नहीं पहुँचे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा मामला है, कुछ पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए भी कुछ चीज़ें जो है वो डिले हो जाती हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आज जुमेरात का दिन है। हदीस पाक में कि जुमेरात का दिन हाजतों की पूरी होने का दिन है। आज की रात शब जुम्मा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का पता खुलासा है कि शब जुम्मा कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो मगरिब से लेके सुबह सादिक तक रात रहती है, तो इस रात में दुआएं करें। हमसे रब्ता हो ना हो, अल्लाह से तो रब्ता हो रहा है ना,
हम कराची में न जाने कितने वर्ष गुजर गए हम लोग इशा के बाद दुआ करवाते हैं सैलानी मस्जिद में, आज भी वो हो रही है। कराची के लोग वो हमारे पास आ जाएं, औरतें आ जाएं, मर्द आ जाएं, सैलानी मस्जिद बादराबाद के राउंड अबाउट पर है, वहाँ आ जाएं, इज्तिमाई दुआ में शिरकत कर लें, इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। और दुनिया भर में इसकी हमारी आवाज़ 7 समंदर पार भी जा रही होती है, अमेरिका में लोग सुन रहे होते हैं इस दुआ को। तो आप सैलानी की वेबसाइट पर आ जाएँ, www.sailaniwelfare.com पर आ जाएँ, और वहाँ से हमारा फेसबुक का और यूट्यूब का जो ऑफिशियल पेज है उसके ज़रिए आप बराह रास्त मोबाइल पर भी हमारी दुआ सुन सकते हैं। तो दुआ मोमिन का हथियार है। और बकिया ये कि जो मैं 3 वजीफ़े बताता हूँ वो बड़े अहम हैं। नमाज वक्त पे अदा करते रहें, या अल्लाह या रहमान या रहीम कभी बेहिसाब करते रहें, क्योंकि ये इसमें आज़म है। और कम से कम रोज़ाना आधा घंटा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुनिया का हर काम चल कर हो जाएगा, आपके चल के आ जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत सी मुफीद बातें बताई और जिनसे बहुत से हमारे दोस्तों का फ़ायदा भी हुआ। बहुत सारे दोस्तों के सवालों के जवाब आज हमने अपने प्रोग्राम में इस्तिखारा की रोशनी में अदा किए। जिन दोस्तों की कॉल्स नहीं ले सके, जिनके सवालात शामिल नहीं हो सके, वो हमें कल भी कॉल कर सकते हैं, कल भी इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे 10 से 11 के दरमियान जो है वो फिर मुलाकात होगी। हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त और प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे हम दुआ के साथ। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही हमारी, हमारे माँ बाप की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। जान कर अनजाने में हमसे जितने गुनाह हो गए, हम सब तेरे बंदे, तेरी बंदियाँ तेरी बारगाह में दिल की अथाह गहराइयों के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं। इलाही हमारी माफ़ी, हमारी तौबा कबूल फरमा। हमें, हमारे बच्चों को, पूरी उम्मत को 5 वक्त का नमाजी बना, नेक बना, परहेज़गार बना, वालिदैन का फरमाबरदार बना, सच्चा आशिक रसूल बना, नेकियां करने, नेकियों को फैलाने, बुराइयों से बचने, दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा। हमारी फरियाल बहन को, हमारी बदरुनिसा बहन को, मेरे चचाजाद भाई इरफान पोलानी जो डायलिसिस करवा रहे हैं, या अल्लाह इनको और प्यारे आका के हर उम्मती को अपनी नेमत शिफा अता फरमा। और इस वक्त पूरे आलम में जितने लोग कोरोना के, कैंसर के, जानलेवा अमराज के मरीज़ हैं, वेंट पर हैं, इन सब पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा। और हम दुआ करने वालों को, हमारे घर वालों को, हमारे आका के एक मानने वालों को अपनी रहमत से कोरोना से, कैंसर से, जानलेवा अमराज से, वेंट पर चले जाने से महफूज फरमा। या अल्लाह लॉकडाउन की जो आफत है जिसने हमारी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है, हर दिन बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है, हलाकतें हो रही हैं, इलाहुल आलमीन इस लॉकडाउन की मुसीबत से हमारी जान छुड़ा दे, हमारा पहिया चलने वाला बन जाए, हमारे बच्चे तालीम के जाने वाले बन जाएं। और ये जो मुसीबत आई है, इस मुसीबत को परवरदिगार तू ही टाल सकता है। तू हमारी मदद फरमा, तू हमारी मदद फरमा, तू हमारी मदद फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।